In last lecture, we were discussing about the poetic genre, lyric. We have discussed in last video that lyric is very short poem in which the single narrator express his own single emotion or feeling. It is very short poem. It is also express the way, the process that has made him to think in that way. What is the reason behind that? What is the reason that has compelled that particular narrator to express his views in that way? That is whole. It means, in short, we can say it is the process, it is the feeling, only one single feeling in a lyric, because basically lyric is very short poem. So as far as any lyric is concerned, it should only includes only single emotion. It can also include the process, the reason that has compelled that particular narrator to think in that way, in that particular way. So we have there is given one example of Emily Dickinson, how she experienced the arrival of death, experience the feeling, his own feeling while facing the death. At the time of death, she feels like hearing the buzzing sound of flies, and she says the whole atmosphere is still, my body is still, but only what is I am hearing, I hear that is only buzzing sound. The whole atmosphere is still, my body is still, my form is still, but there is only buzzing sound at the time of death I am experiencing. Then the narrator of the lyric is denoted by the I and address the reader. In the same way, the lyric is generally addressed to, directly addressed to reader. This is the second characteristic of reader we can note here. What is the second characteristic of lyric? That it is directly addressed to the reader. It is denoted by I. I means the narrator. It may be the writer himself or projected character, or we can say protagonist created by that particular writer. This I may also be addressing someone specific in particular context, as in dramatic lyric, and the I may also be addressing someone specific. आता इथे दोन प्रकार आहे. जसं आता लिरिक आहे, समजा आता ड्रामॅटिक लिरिक आहे. ड्रामॅटिक लिरिक म्हणजे समजा एखादा भाव आहे, इट इज डायरेक्टली ॲड्रेस टू द रीडर. कदाचित ड्रामॅटिक लिरिकमध्ये असं एखादा ड्रामॅटिक परफॉर्मन्स असेल आणि त्या नॅरेटर पुढे, त्या प्रोटॅगोनिस्ट पुढे दुसरा एखादा जर कॅरेक्टर उभा असेल, तर पर्टिक्युलरली पर्सनली जर त्या कॅरेक्टरला त्याला ॲड्रेस करायचं असेल, म्हणजे डायरेक्टली, इट इज पर्सनल ॲड्रेसिंग वी कॅन से. आणि समजा त्याच नॅरेटरला जर आपले व्ह्यूज पब्लिकली सांगायचे असेल, इट इज कॉमन टू ऑल, तर तेव्हा ते आपल्याला पब्लिक ॲड्रेशन असं म्हणता येईल. म्हणजे दोन्ही प्रकारे हे लिरिक असू शकते. एकतर पर्सनल म्हणजे इट इज ॲड्रेस टू स्पेसिफिक पर्सन, अदरवाईज इट इज ऑल्सो ॲड्रेस टू द पब्लिक. म्हणजे अशा दोन प्रकारे आपल्याला लिरिक पाहायला मिळते. म्हणजे काही काही फिलिंग्स असे आहे की आय वॉन्टेड टू टेल दॅट माय फिलिंग्स ओनली टू स्पेसिफिक पर्सन, दॅट इज पर्सनल प्रोजेक्शन ऑफ माय फिलिंग्स अँड इमोशन असं म्हणता येईल. आणि माझ्या काय काय फिलिंग्स अँड इमोशन असे आहे की आय वॉन्टेड टू टेल पब्लिकली टू द ऑल कॉमन पीपल. An example of this kind of lyric is John Donne's canonization, where the narrator addresses another person, presumably a lover, explains to this addressee that their love can be canonized or immortalized. आता इथे जो हा स्पेसिफिक लेयरचा किंवा एक पर्सनल ॲड्रेशनचा एक आहे, पर्सनल ॲड्रेसचा आहे की तिथे एक लिरिक दिला आहे कोणाचं, जॉन डनचं कॅनोनायझेशन.
तर याच्यामध्ये नॅरेटर ॲड्रेसेस हिज ॲड्रेसी. ॲड्रेसीचा अर्थ काय होतो, ज्याला ॲड्रेशन केला आहे तो. ॲड्रेसर म्हणजे जो सांगतो तो, आणि ॲड्रेसी म्हणजे जो ऐकतो तो. ठीक आहे, थोडक्यात सांगायचं म्हटलं तर त्याच्यामध्ये हे जे हे जे एक्सप्लेनेशन आहे किंवा ॲड्रेशन ऑफ फिलिंग आहे हे पब्लिकली आहे का नाही. फक्त ही वॉन्टेड टू टेल हिज फिलिंग्स अँड इमोशन पर्सनली टू हिज लवर. म्हणजे इथे आपल्या म्हणजे जसे आपण लवर्ड आणि बिलवर्ड असं आपण जेव्हा कपल बघतो तेव्हा अशा वेळेस निर्माण होणाऱ्या जे फिलिंग्स आणि इमोशन्स आहे या पब्लिकली लोकांना सांगायचे नसतात. इट इज लवर ॲड्रेस टू द बिलव्ड अँड बिलव्ड ॲड्रेसेस टू द लवर. तर ह्या पर्सनल अशा टाईपचं पर्सनल हे जे आहे हे सुद्धा जे आता आपण जर इथे बघितलं, पहिलं लिरिक जर आपण बघितलं जसं आय हिअर बजिंग साऊंड आणि दुसरं कॅनोनायझेशन. या कॅनोनायझेशन ही जे लिरिक आहे हे पर्सनली इट इज ॲड्रेस टू हिज लवर. तर तो लवरला सांगण्याचा प्रयत्न करतो की हाऊ अवर लव्ह इज इमॉर्टलाइज, कॅनोनाइज, कसं अमर होत आहे आपलं प्रेम. पण आपण जे आय हिअर बजिंग साऊंड ह्या ज्या फिलिंग आहे ते पोएटेस वॉन्टेड टू टेल हर फिलिंग पब्लिकली, की हा कॉमन एक्झाम्पल आहे. म्हणजे कॉमन कदाचित तिला असं वाटते की हे बजिंग साऊंड आहे की ईच अँड एव्हरी पर्सन ॲट द टाईम ऑफ डेथ दे माईट एक्सपिरियन्स द सेम फिलिंग दॅट आय एम एक्सपिरियन्सिंग, असं तिला वाटते. दॅट इज पब्लिक लिरिक वी कॅन से. आणि प्रायव्हेट लिरिक जसं कॅनोनायझेशनचा आपण विचार केला तर इट इज a private lyric because that lyric is only addressed to his lover, because that the bondage between lover and beloved cannot be addressed to the public. तर आपला हा बेसिक डिफरन्स लक्षात घ्यायचा आहे की पहिले जे लिरिक आपण आय हिअर बजिंग साऊंड हे पब्लिक लिरिक आहे. इन द सेम वे इन द डिफरंटली द सेकंड लिरिक दॅट हॅज बीन सायटेड हिअर कोणतं की कॅनोनायझेशन, इट इज प्रायव्हेट लिरिक बिकॉज दॅट ॲड्रेसर दॅट नॅरेटर वॉन्टेड टू टेल हिज पर्सनल फिलिंग ओनली टू हिज बिलव्ड पर्सन. The narrator I of the lyric may thus be poet himself or herself, or may be fictional narrator created for the purpose of explaining a particular point of view or elaborating on a subject. आता अशाच वेळेस मी तुम्हाला बघितलं की आय हा पर्सनल नॅरेटरसुद्धा असू शकतो बिकॉज इट कॅन बी फिक्सियस क्रिएटेड बाय नॅरेटर. म्हणजे एक तर तो आय पर्सनलसुद्धा राहील किंवा क्रिएटेड बाय नॅरेटर फिक्शियससुद्धा राहील. तर अशा प्रकारे हा आय हा नॅरेटर आणि फिक्शियस अशा दोन्ही प्रकारचा राहू शकतो. While the eye of canonization and I heard a buzzing fly buzz address the reader rather privately through the brief and passionate expression of feeling of mood, there may also be more public kind of address made by the narrator. For instance, Walt Whitman's "Oh Captain, My Captain" was eulogy. Eulogyचा अर्थ काय होतो? स्पीच दॅट प्रेजेस समवन. युलॉजीचा अर्थ काय होतो? तर मृत्यूनंतर जेव्हा आपण एखादी गोष्ट लिहितो म्हणजे एखाद्याच्या प्रशंसनार्थ किंवा एखाद्याच्या प्रेससाठी त्याला म्हणतो आपण युलॉजी. म्हणजे एखाद्याच्या प्रशंसनार्थ लिहिल्या गेलेली एखादी पोयम असेल तर त्याला आपण युलॉजी म्हणतो. जनरली हा बजिंग साऊंड आय हर्ड द बस साऊंड आणि काय कॅनोनायझेशन ह्या दोन्ही जर आपण लिरिक बघितले ह्या कशामध्ये येते? पर्सनल ॲड्रेशनमध्ये येते. पण हे दुसरी जे पोयम आहे ओ कॅप्टन माय कॅप्टन ही जी लिरिक आपण जो पाहतो तर ही कशी आहे? वाल्ट व्हिटमनची. ही पब्लिक ॲड्रेशन आहे. इट वॉज अ युलॉजी रिटर्न ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन. आता ज्याला ॲड्रेस केला आहे ही पर्टिक्युलर युलॉजी ओ कॅप्टन माय कॅप्टन वाल्ट व्हिटमनने लिहिली आहे. कोणासाठी लिहिली आहे? अब्राहम लिंकनसाठी लिहिली आहे. पण कधी लिहिली आहे? आफ्टर द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन. आता कितीही जरी वाल्ट व्हिटमनने प्रयत्न केला तरी अब्राहम लिंकनला ती पोयम तर ऐकू शकणार का आता? नाही. म्हणजे ही पर्सनली जरी हे एक्सप्रेशन असेल प्रेज असेल अब्राहम लिंकनबद्दल तरी मात्र मी कशा प्रकारे अब्राहम लिंकन मोठा होता त्याची जे प्रशंसा करणारी ही युलॉजी आहे कोण वाचणार आहे? अख्खं जग वाचणार आहे. दॅट इज पब्लिक ॲड्रेशन आपण म्हणतो. आणि जसं आय हर्ड फ्लाइंग बर्ड्स किंवा कॅनोनायझेशन आहे हे दिस इज द प्रायव्हेट ॲड्रेशन. इट इज ॲड्रेस टू द पर्सनली टू समवन स्पेशल समवन स्पेसिफिक. अशाच लोकांना वरच्या दोन लिरिक आपल्याला ॲड्रेस केलेले दिसतात. आय हिअर्ड बजिंग साऊंड आणि दुसरं कॅनोनायझेशन. पण ही जी पोयम आहे कोणती? ओ कॅप्टन माय कॅप्टन रिटन बाय वाल्ट व्हिटमन. इट इज रिटन
इट हॅज बीन रिटन ओनली टू रीड बाय पब्लिक. वाज युलॉजी. युलॉजीचा अर्थ तुम्हाला कळला असेल, स्पीच दॅट प्रेजेस समवन, म्हणजे एखाद्याच्या प्रशंसनात लिहिल्या गेलेले पोएम. आणि जनरली युलॉजी ही कधी लिहिल्या जाते, आफ्टर द डेथ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पर्सन. जसं आता अब्राहम लिंकनच्या डेथ नंतर ही युलॉजी लिहिल्या गेली आहे, ओ कॅप्टन माय कॅप्टन बाय वाल्ट विटमन. Here I speaks for the public in the voice representing them on occasion that is also public. आणि ही जी पोएम पर्टिक्युलरली लिहिल्या गेली आणि ती रिप्रेझेंटसुद्धा केल्या गेली कधी, पब्लिक ओकेजनमध्ये. तर त्या म्हणजे अब्राहम लिंकनच्या स्मरणार्थ एखादा कार्यक्रम ठेवला असेल, त्या कार्यक्रमातसुद्धा ही पोएम रिप्रेझेंट केल्या गेली पब्लिकली. हे म्हणजे कोणत्या एखाद्या प्रियकराने प्रेयशीला लिहिलेली पोएम नाही, जसे आपल्याला आधीच्या 2 पोएम पाहायला मिळतात. कॅनोनायझेशन असेल, आय हिअर बजिंग साऊंड असेल, हा एका प्रियकराने प्रेयसीशी किंवा एखाद्या मित्राने एखाद्या क्लोज मैत्रिणीशी केलेला संवाद आपल्याला वर पाहायला मिळतो. तर पण हा संवाद मात्र हा संवाद नाही, हा पब्लिकली ॲड्रेस केलेला संवाद आहे कोणाच्या तरी स्मरणार्थ. म्हणून ओ कॅप्टन माय कॅप्टन ही काय आहे, पब्लिक लिरिक आपण म्हणू शकतो. आणि ह्या वरच्या 2 पोएम ज्या आपण बघितल्या त्या प्रायव्हेट लिरिक आहे असं आपण म्हणू शकतो. ठीक आहे, तुम्हाला कळलं असेल अशी अपेक्षा करतो. अँड इफ यू हॅव एनी क्वेरीज प्लीज लेट मी नो. आपण त्याच्यावर आणखी चर्चा करू. आजच्या वेळेस एवढंच. ठीक आहे, थँक्यू.